Dear students of Standard 8, this is actually the 15th lecture, but second lecture of chapter 4, right? I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Take advantage of all these lectures. Also tell your friends from other schools that there is a video series lectures of the mathematics of Standard 8 and you should take advantage of that. Okay, so what we did in the previous lecture, we studied what is meant by 3 lines are concurrent, what is meant by 2 lines are intersecting, okay, what are angle bisectors, what are perpendicular bisectors of the sides of the triangle, and how they are concurrent, and what are the names given to those points. So whenever you talk about angle bisectors, right, you know that they are concurrent and the point of concurrence is actually in center of the triangle. And whenever you talk about perpendicular bisectors of the sides of the triangle, they are also concurrent and that point of concurrence is called in center of the triangle. So up to this we have come. Now we are going to study what happens to altitudes of the triangles and medians of the triangle. So the chapter name is altitudes and medians of the triangle. The altitude means what? See, suppose you have a triangle ABC. I will draw one triangle. Say it is something like this. This is triangle, suppose. Okay, and I name the vertices of the triangle as say ABC. Suppose I name this vertex as A, right? This vertex as B and this vertex as C. Okay. Now what is median and what are altitudes? Median is something different and altitude is also different issue. Median याचा अर्थ काय झाला? आपण आधी अल्टिट्यूडचा विचार करूया. आपल्या पुस्तकाप्रमाणे आपण जाऊ. अल्टिट्यूड म्हणजे त्याला अल्टिट्यूड किती अल्टिट्यूड्स असणार? तर 3 असणार. अल्टिट्यूड थ्रू ए, अल्टिट्यूड थ्रू ए, अल्टिट्यूड थ्रू बी, अल्टिट्यूड थ्रू सी. सो व्हॉट इज अल्टिट्यूड थ्रू ए? इट इज अ लाइन सेगमेंट. सी, अल्टिट्यूड is called as a what? The perpendicular segment drawn from the vertex of the triangle on the side opposite to it. Clear definition आहे. What is that? अल्टिट्यूड म्हणजेच काय आहे? इट इज अ लाईन सेगमेंट. कशी लाईन सेगमेंट? पासिंग थ्रू ए. अल्टिट्यूड थ्रू ए म्हटल्यानंतर ए मधून ती जातेच आहे. सो अल्टिट्यूड थ्रू ए इज अ सेगमेंट पासिंग थ्रू ए. ती ए मधून जातेच आहे. पासिंग थ्रू ए अँड परपेंडिक्युलर टू अपोजिट साइड. अपोजिट साइडला परपेंडिक्युलर. अपोजिट साइड से बी सी. अपोजिट साइड आता ए घेतल्यामुळे त्याच्या अपोजिट साइड बी सी आहे. बी थ्रू अल्टिट्यूड थ्रू बी म्हणजे काय असणार? बी मधून पास होणारी आणि त्याच्या अपोजिट जी साइड आहे ए सी त्याला परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर म्हणजेच लंब. म्हणजे ज्या पॉईंटला हे अल्टिट्यूड मिळणार तिथं जो समजा मी पॉईंट एम घेतला तर एमच्या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन होईल. सो अल्टिट्यूड थ्रू ए ही काय आहे? एक सेगमेंट आहे. कशी सेगमेंट? पासिंग थ्रू ए. लक्षात घ्या, ए मधून जाणारी आणि परपेंडिक्युलर टू अपोजिट साइड. आता एच्या आपण ए बी सी हा ट्रायंगल घेतला ना की एच्या अपोजिट साइड बी सी होणार, बीच्या अपोजिट ए सी होणार, सीच्या अपोजिट ए बी होणार. मग आता ही जी लाईन आहे ती कशी असणार आहे? लाईन सेगमेंट ॲक्च्युअली ती कशी असणार आहे बघा. पासिंग थ्रू ए म्हणजे इथून ती जाणार आणि ती कशी असणार? ही जी समोरची साईड आहे ना त्याला ती लंब असणार. इथे जो पॉईंट आहे तसंच बी मधून अल्टिट्यूड म्हणजेच काय होणार? बी मधून ती जाणारच. बी मधली अल्टिट्यूड म्हणजे ती बी मधून जाणार ना, नॅचरल आहे. अल्टिट्यूड थ्रू बी तुम्ही म्हणताय. सो इट विल पास थ्रू बी. Pass through B. I will erase this because these things are okay. So it will be passing through B, right?
and perpendicular to opposite side. So it is something like this. I will take this here. I will go back. I will erase this line because it is not in बरोबर नाही आली आहे. तो पॉइंट आपला बी मधून ती जायला पाहिजे. सो I will draw another line segment which will be passing through B and perpendicular to opposite side, something like this. I hope this is perpendicular. ठीक है. Now this is, suppose I name this as AM. AM, suppose I name that. This is suppose BN. So AM is altitude through A. Altitude through A. Now here altitude means what? This is right angle. तसंच इथे 90 अंशाचा कोन आहे. AM is altitude through A. BN is altitude through B. BN is altitude through B. BN is altitude through B. Now see, third altitude also you can draw. It will be what? It will pass through C and it will be perpendicular to this side AB. So we should know that this I will draw by dotted lines like this. This altitude also passes through the point of intersection of previous two altitudes. हा जो पॉइंट आहे ना, लक्षात घ्या, तो जो पॉइंट आहे तो समजा आपण O म्हटला, तर O हा पॉइंट कसा आहे? पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. कशाचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स? ह्या ज्या तीनही अल्टिट्यूड्स आहेत त्यांचा तो पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आहे. ओके. सो वी शुड नो दॅट व्हॉट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स अँड ऑल दोज थिंग्स. आपण ऑलरेडी गेल्या लेक्चरला ते सर्व शिकलो आहे. मी तुम्हाला डिटेलमध्ये ते सांगितलेलं आहे की व्हॉट इज पॉइंट ऑफ अल्टिट्यूड. आय हॅव टोल्ड इट टू यू. मग त्याचा तुम्हाला म्हणजे ते आठवलं पाहिजे. म्हणून काय म्हणणार आपण की हा जो पॉइंट आहे O, हा जो पॉइंट आहे, सो वी शुड से इथे आपण काय म्हणणार आता? सी आणि ह्याला समजा मी नाव दिलं MNP नाव दिलं समजा, तर आपण काय म्हणणार? CP इज अल्टिट्यूड थ्रू C. CP इज अल्टिट्यूड थ्रू C. ओके. नाव altitudes of the triangle, altitudes of the triangle, how many altitudes will be there? 3, because there are 3 vertices and 3 sides, so there will be 3 altitudes, right? Altitudes of the triangle are congruent. Now I already you know what is concurrent. I need not explain it again and again. Altitudes of the triangle are concurrent. Okay. And this point O, the point of concurrence, is called orthocenter. Point of concurrence is orthocenter of the triangle. म्हणून तो O ने दाखवतात. लक्षात घ्या. इन सेंटर हे I ने दाखवतात. सी अँड सर्कमसेंटर हे जनरली C ने दाखवतात. ठीक आहे. वॉट एव्हर, नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट इज सर्कमसेंटर इज द point of concurrence of what? Perpendicular bisectors. In center is the point of concurrence of angle bisectors. Orthocenter. See this word, orthocenter of the triangle. This word, orthocenter. What is it? It is point of concurrence of altitudes of the triangle. So I hope you understood what is altitude of the triangle, what is the point of concurrence called, etc. And बेसिकली इथे हा जो आता इथे आपण अल्टिट्यूड म्हटल्यानंतर C मधून जाणारी आणि अपोजिट साईडला परपेंडिक्युलर असणारा रेषाखंड सेगमेंट, इथून A मधून जाणार, अपोजिट साईड त्याच्या काय BC आणि Bच्या अपोजिट साईड काय AC. तर B मधून जाणारी AC ला परपेंडिक्युलर असणारी सेगमेंट, त्यालाच म्हणतात अल्टिट्यूड ऑफ द ट्रायंगल.
आणि ज्यावेळी हा आता इथे बघा हा ॲक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल आहे. तुम्हाला हे लक्षात यायला पाहिजे की ट्रायंगलचे 3 प्रकार आहेत ना. एक आहे तो ॲक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल, दुसरा आहे तो राईट अँगल ट्रायंगल आणि तिसरा आहे तो ऑप्ट्यूज अँगल्ड ट्रायंगल. लक्षात घ्या. म्हणजे समजा आता तुम्ही ही फिगर घेतली, देर इज नो ट्रायंगल विच इज ओके, सो फिगर इज नॉट अवेलेबल. व्हॉट वी विल डू इज विल ड्रॉ वन फिगर. सी सपोज आय टेक से काय म्हणता येईल आपल्याला की काटकोन त्रिकोण आपण घेतला समजा. ओके, सपोज आय टेक राईट अँगल्ड इन्स्टेड ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. सपोज आय टेक ओके इन्स्टेड ऑफ ॲक्च्युअल ट्रायंगल यू टेक राईट अँगल ट्रायंगल. व्हॉट विल हॅपन हिअर. सी आता इथे समजा राईट अँगल ट्रायंगल मला काढायचं आहे, म्हणजे ते कसं असणार. सो यू विल हॅव वन लाईन सेगमेंट लाईक दिस, वन लाईन सेगमेंट राईट, अँड अनदर लाईन सेगमेंट लाईक दिस, आणि हे मग जोडणार आपण. मग हा झाला राईट अँगल ट्रायंगल. इथे 90 अंशाचा कोन आहे. म्हणजेच हा जो ट्रायंगल आहे ABC, त्याच्यामध्ये काय होणार बघा, हा ॲक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल होता. हा प्रत्येक त्रिकोणाचा जो कोन आहे ना तो लेस दॅन 90 आहे. ॲक्यूट अँगल आहे. ॲक्यूट अँगल मराठीमध्ये लघुकोन म्हणतात. तर हा लघुकोन त्रिकोण आहे, हा काटकोन त्रिकोण आहे. इथे 90 डिग्रीजचा अँगल झालेला आहे. सो ABC, सो इन दिस फिगर दॅट वी हॅव ड्रॉन, ट्रायंगल ABC is what? Is right angled triangle. लक्षात घ्या, इट इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल म्हणजेच काटकोन त्रिकोण. राईट अँगल्ड ट्रायंगल. सो आय विल से इट इज काटकोन त्रिकोण. काटकोन त्रिकोण राईट, दिस इज काटकोन त्रिकोण. मग आता ह्याच्या बाबतीत अल्टिट्यूड्स कशा असतील विचार करा. आता अल्टिट्यूड म्हणजेच काय असतं. ए हा एक बिंदू आपण फिक्स केला. सपोज आय फिक्स व्हर्टेक्स एक्स, तर तिथून अपोजिट साईडवर टाकलेला परपेंडिक्युलर. मग आता इथे ही AB हीच BCला परपेंडिक्युलर आहे, CB ही ABला परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळे इथे अल्टिट्यूड्स काय होणार, साईड्स ऑफ द ट्रायंगल्स. ए मधली अल्टिट्यूड म्हणजेच साईड AB, C मधून टाकलेली अल्टिट्यूड म्हणजेच काय असणार आहे, C वरून अपोजिट साईडला परपेंडिक्युलर. मग इथे 90 अंशाचा कोन आहेच. सो हिअर व्हॉट हॅपन्स, सी हिअर कसं होणार बघा की अल्टिट्यूड आपण ह्या त्रिकोणाच्या बाबतीत बोलतोय जो काटकोन त्रिकोण आहे. अल्टिट्यूड थ्रू A इज साइड AB, then altitude through C is what? You tell, what is altitude through C? It is side CB. Is side CB. बघा ना, ए मधून समोरच्या बाजूला टाकलेला लंब, मग इथे लंबच आहे ना, 90 अंशाचा कोन आहे. त्यामुळे हीच त्याची अल्टिट्यूड झाली, हीच त्याची अल्टिट्यूड झाली सी मधून टाकलेली. फक्त आता काय होईल, बी मधून सपोज समोरच्या साईडला परपेंडिक्युलर, म्हणजे हे समथिंग असं काहीतरी होईल. इथे तो 90 अंशाचा कोन आहे. पण म्हणजे काय झालं, ही 3 आता समजा ह्याला आपण AB आहेत ना, ही अल्टिट्यूड ही. आता समजा इथे मी BD म्हटलं, तर इथे काय झालं बघा, AB, CB आणि BD या 3 अल्टिट्यूड्स झाल्या. कुठल्या पॉईंटमधून त्या जातात, बी मधून. तीनही अल्टिट्यूड्स कुठे, कॉन्करन्सचा पॉईंट काय त्यांचा, बी. आय थिंक यू आर गेटिंग दिस. सो अल्टिट्यूड थ्रू, आता आपण उरलेला पॉईंट घेऊया. अल्टिट्यूड थ्रू बी, अल्टिट्यूड थ्रू बी is what? Is side BD. Is side BD. I will erase this. Okay. Is side BD. Now you can see where are all those 3 altitudes coming together at point B. So we can say here point B, that is point where right angle is formed, where right angle, RT लिहितात नुसतं. आता प्रत्येक वेळी RIGHT लिहिण्याची काही गरज नाही. वी आर रायटिंग मॅथमॅटिकल मटेरियल, सो वी कॅन यूज शॉर्ट फॉर्म्स. सो पॉईंट B, that is the point where right angle is formed. राईट अँगल ट्रायंगल म्हणताय ना तुम्ही, सो कुठेतरी एके ठिकाणी काटकोन होणारच आहे. तो जो पॉईंट आहे, पॉईंट B, दॅट इज द पॉईंट वेअर राईट अँगल इज फॉर्म्ड, इज पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स, इज पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. आय थिंक यू गॉट दिस. आणि
तिसरा मुद्दा काय होईल, तुमचा जो त्रिकोण आहे तो विशाल कोन त्रिकोण आहे, म्हणजे ऑप्टिव्ज अँगल्ड ट्रायंगल म्हटलं जातं त्याला. मग त्यावेळी अल्टिट्यूड कशी असेल याचा विचार करा. आता विशाल कोन त्रिकोण आपण एक काढूया म्हणजे तुमच्या ते लक्षात येईल. सी सपोज दिस इज द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज अनदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, आणि ही इथून आपण इथे जोडूया. रफ फिगर आहे, सो ट्राय टू अंडरस्टँड. So suppose this is my obtuse angled triangle. So here I will say this triangle ABC. ABC is obtuse angled triangle. Obtuse angle म्हणजेच विशाल कोन. Obtuse angled triangle. सी 3 प्रकारचे कोन असतात ना. हा झाला ॲक्यूट, 90 अंशापेक्षा कमी मेजर त्याचं. हा झाला राईट अँगल, RT म्हणूया, राईट अँगल. आणि तिसरा हा, ह्याला काय म्हणतात, ऑप्ट्यूज. इथे 90 अंशाचा कोन आहे. इथे हा जो अल्फा समजा मी घेतला, अल्फा, आणि इथे हे बीटा घेतलं मी समजा. हे नोटेशन्स पण आता कळली पाहिजेत. अल्फा हे असं लिहितात, अल्फा हा बीटा, आणि हा समजा गॅमा घेतला मी. गॅमा म्हणजे हे असं आर सारखं, पण हे असं कर्व करायचं. तर मग हा राईट अँगल आहे. हा अल्फा हा ॲक्यूट अँगल आहे, त्याचं मेजर कसं असणार, <90. आणि हा ऑप्ट्यूज अँगल आहे. अर्थात अँगल म्हटल्यावर ह्या दोन्ही बाजूला ते ॲरो वगैरे, दॅट आय एम यू शुड ड्रॉ देम प्रॉपरली ऑलवेज. डायग्राम्स वेन यू ड्रॉ ऑल द थिंग्स शुड बी नीटली डन. मग तसं इथे हा ऑप्ट्यूज अँगल आहे ना. धिस अँगल इज बिगर दॅन 90, सो दिस इज ऑप्ट्यूज अँगल. हा जो आहे आता एक ऑप्ट्यूज अँगल आहे म्हटल्यावर तो मोर दॅन 90 आहे, पण त्रिकोणाच्या 3 कोनांची बेरीज 180च असते. त्यामुळे हे उरलेले जे 2 आहेत ते ॲक्यूट अँगल होणार, लघु कोन होणार ते. मग आता ह्यांच्या अल्टिट्यूड्स कशा असतील, तर आता तुम्ही काय करणार, बी वरून लंब टाकणार अपोजिट साईडला. म्हणजे हा समजा ह्या टाईप झाला, इथे तो समजा 90 अंशाचा कोन आहे, तर BP, दिस इज अल्टिट्यूड. सी BP इज अल्टिट्यूड थ्रू B. त्याच्यानंतर ए वरून आता सी वरून अल्टिट्यूड टाकणार, म्हणजे हे असं होणार ना काहीतरी. सी वरून टाकलेली अल्टिट्यूड कशी असणार, सी वरून तुम्ही टाकणार आणि ह्याला परपेंडिक्युलर. मग ते असं नाहीच टाकता येणार, म्हणजे तुम्हाला हे इन्क्रीज करावं लागेल. ही साईड जी आहे ना AB ती एक्सटेंड करावी लागेल, AB साईड, आणि मग तुम्ही त्याच्यावर लंब टाकू शकता. हा असा, हा जो लंब आहे ना, कारण बघा ना ह्याच्यावर लंब टाकताच येणार नाही तुम्हाला. तुम्ही ट्राय करा, एखादा ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल काढा आणि त्याच्यावर बघा, इथून सी मधून ह्याच्यावर लंब, अशी फिगर असेल तर इथे जर तुम्ही ऑप्ट्यूज अँगल घेतला असाल तर यू कॅनॉट ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम धिस टू साईड AB. म्हणजे तो साईड AB वर, पण ती साईड AB एक्सटेंड करावी लागेल. मग इथे तुमचा तो परपेंडिक्युलर येईल, इथे कुठेतरी येईल तो. ओके, सो सपोज दिस पॉईंट इज P झाला मगाशी. आता Q म्हणजे मी काय लिहिणार, CQ is what? I will erase this. ते गोंधळ नको. So CQ is altitude through C. अल्टिट्यूड थ्रू C. आणि मग तिसरी अल्टिट्यूड, आता हे तुम्हाला काय करावं लागेल, ए वरून BC ला मला लंब टाकायचा आहे. सो आय हॅव टू एक्सटेंड B. CB ही जी रेषा आहे ना ती Bच्या पुढे एक्सटेंड करावी लागेल तुम्हाला. समजा ही अशी मी एक्सटेंड केली तर इथे मी लंब टाकणार तो. दॅट परपेंडिक्युलर विल बी लाईक दिस. लक्षात घ्या. म्हणजे काय म्हणणार मी, समजा याला नाव दिलं PQR, समजा मी नाव दिलं, तर मी काय म्हणणार, AR is altitude through A. AR is altitude through A. But what happened here? See, now you are observing that these altitudes, they are not coming together, but you can extend this. हे आपण इथे वाढवू शकतो, हे आपण असं वाढवू शकतो ना, ही साईड म्हणजे ती जी अल्टिट्यूड आहे ती अशी आपण वाढवू शकतो. ही पण अशी वाढवू शकतो ह्या बाजूला, अशी काहीतरी.
आणि ही तिसरी जी अल्टिट्यूड आहे ती सुद्धा वाढवून ती बरोबर ह्याच्यातून जाईल. म्हणजे ह्या आपल्या फिगरमध्ये ते दिसत नाही आहे. ॲक्च्युली आय विल इरेज दिस पार्ट सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड दिस. सो दिस अल्टिट्यूड यू इन्क्रीज, ही अल्टिट्यूड आपण वाढवली, ही अल्टिट्यूड पण वाढवली, ती इथे कुठेतरी येईल, आणि ही वाढवली तरी इथे येईल. ते शेवटी ते कॉन्करंट होणार. बट हिअर द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ दिस 3 अल्टिट्यूड्स विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल. ज्यावेळी म्हणजे ते तुम्हाला अभ्यासानं अपेक्षित आहे की ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल. आता ही वरची फिगर बघा, दिस इज ॲक्यूट अँगल द ट्रायंगल. त्यावेळी काय झालं बघा, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ अल्टिट्यूड इज इनसाइड द ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर काय झालं, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स ऑफ द अल्टिट्यूड्स इज द पॉईंट व्हेअर राईट अँगल इज फॉर्म्ड. परंतु व्हेनेवर यू हॅव ऑप्ट्यूज अँगल द ट्रायंगल, then the point of concurrence of 3 altitudes is outside the circle, outside the triangle. So AR is altitude through A. What we can say, point of concurrence, right? Point of concurrence of altitudes. Here I will say point of concurrence of altitudes is outside the triangle. Outside the triangle. See, I have not drawn this figure by actually using the material from the compass box, so it may, I am not completing. You can try this as a exercise or as a activity you can do. That draw obtuse angle triangle, draw all the altitudes, right, and you will see that altitudes will intersect, will be concurrent, but that point of concurrence will be outside the triangle. It will be somewhere here. Okay, so जो काही पॉईंट ऑफ त्यांचा काय म्हणता येईल आपल्याला कॉन्करन्सचा पॉईंट आहे अल्टिट्यूडचा, दॅट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थोसेंटर. त्यामुळे ज्यावेळी ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल त्यावेळी ऑर्थोसेंटर विल बी इनसाइड द सर्कल. वेन इट इज राईट अँगल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर इज द पॉईंट वेअर राईट अँगल फॉर्म्स, अँड इन केस ऑफ ऑप्ट्यूज अँगल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर विल बी आउटसाइड द सर्कल. So with these 3 properties of the orthocenter, we will conclude this lecture. So in this particular lecture, I have told you what happens whenever we draw altitudes of the triangle, right? They are concurrent, and that point of concurrence is called orthocenter. And also I have discussed whenever you take acute angle triangle, whenever you take right angle triangle, whenever you take obtuse angle triangle, what is the where the orthocenter is situated. Is it inside, or is it on the vertex of the triangle, or is it outside the triangle? That has been discussed in this lecture. Okay, thank you, have a nice day. We will stop here. Again, at the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. Thank you, have a nice day.